বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের অপেক্ষায় রাজনৈতিক দলগুলি থেকে শুরু করে গোটা বঙ্গবাসী স্ট্রংরুমে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তার মধ্যে রাখা হয়েছে ইভিএম গুলি। সর্বক্ষণ পাহারা দিচ্ছে নিরাপত্তা রক্ষীরা। সিসিটিভি নজরদারিও চলছে। যেমন হাওড়া জেলার স্ট্রংরুম গুলিতে ইভিএম সুরক্ষিত রাখতে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে। স্ট্রংরুমের বাইরে মোতায়েন রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশ। পাশাপাশি বসানো হয়েছে একাধিক সিসিটিভি ক্যামেরা, যার ফুটেজ পর্যবেক্ষণের জন্য আলাদা মনিটরিং রুম তৈরি করা হয়েছে। মনিটরিং রুমে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের 4 জন করে এজেন্টকে 24 ঘন্টা নজরদারির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে স্বচ্ছতা বজায় রাখার উপর জোর দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। শুক্রবার হাওড়া ময়দানে যোগেশচন্দ্র গার্লস স্কুলে স্ট্রংরুম পরিদর্শনে আসেন বিদায়ী সরকারের মন্ত্রী তথা মধ্য হাওড়া কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অরূপ রায়। তিনি জানান, স্ট্রংরুমের নিরাপত্তায় কোনো খামতি রাখা হয়নি এবং দলীয় কর্মীরাও নজরদারিতে রয়েছেন। এই যোগেশচন্দ্র গার্লস স্কুলে বালি, উত্তর হাওড়া ও মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের ইভিএম রাখা হচ্ছে। অন্যদিকে শিবপুরের বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনে রাখা হয়েছে ডোমজুর, জগৎবল্লভপুর ও পাঁচলা কেন্দ্রের ইভিএম। এছাড়া শিবপুর আইআইইএসডি তে দক্ষিণ হাওড়া, সাকরাইল ও শিবপুর কেন্দ্রে ইভিএম রাখা হয়েছে। অন্যদিকে উত্তর হাওড়া কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী উমেশ রায়ও গণনা কেন্দ্র পরিদর্শনে এসে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি দাবি করেন, আগামী 4 মে ফল প্রকাশের দিন বিজেপি জয়ী হবে এবং সেই উপলক্ষে উদযাপন করা হবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভোট গণনা পর্যন্ত এই কঠোর নিরাপত্তা ও নজরদারি ব্যবস্থা বজায় থাকবে। উমেশ রায় তিনি কি বলেছেন শুনবো। इस बार ना आईपैक है ना टीएमसी के गुंडे हैं। पूरा का पूरा जो विषय है, ये पूरा विषय चला गया है सेंट्रल फोर्स के अधीन। जिस सेंट्रल फोर्स ने इस बार के चुनाव में, पहली बार बंगाल में ऐसा चुनाव हुआ है जिस चुनाव में एक भी हत्या नहीं हुई है, ना किसी को गोली लगा, ना बम चला, ना कोई मरा, ना कोई घायल हुआ। तो ये तो टीएमसी के लिए अपने आप में एक संकट का विषय है। अब उत्तर हावड़ा, मध्य हावड़ा, शिवपुर का यहाँ मतगणना होगा और तीनों सीट पर टीएमसी पहले से हार मान चुकी है। खत्म है मामला कल का जो है वो ममता बनर्जी का है। भवानीपुर से चुनाव हार रही है, उनकी छटपटाहट स्वाभाविक है। वो चाह रहे हैं किसी तरह हंगामा हो जाए, बवाल हो जाए। जैसे उनके गुंडे जाकर आरजीकर में सारे साक्ष्य मिटा दिए थे घटना के बाद, ममता बनर्जी उसी स्टाइल में चाह रही थी कि कल जाकर वहाँ पर ईवीएम तोड़ा जाए, मशीन में घुस जाया जाए, कुछ ऐसा कर दिया जाए कि चुनाव रद्द हो जाए। वो उनके बस का बात नहीं है। इस बार सेंट्रल फोर्स और इलेक्शन कमीशन दोनों ने तय कर लिया है, बंगाल में हिंसा नो टॉलरेंस है, 0 टॉलरेंस पे है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और मतगणना भी शांतिपूर्ण तरीके से होगा। पर्याप्त संख्या में सेंट्रल फोर्स है, पूरी व्यवस्था सजग है, सचेत है। हमारे भी कार्यकर्ता हैं जो कल स्ट्रांग रूम सील होने के बाद सीसीटीवी जहाँ चल रहा है उसके मॉनिटर के पास बैठे, सुबह भी और रात को भी। आप खुद गए थे अभी? मैं खुद गया था, मैं जाके क्या देखें? एकदम बढ़िया है जो हम लोगों ने जो सील करके आए थे, जिस तरीके से उस पर सीसीटीवी है। हमारे लोग भी हैं, मैं अपने लोगों से मिलने गया था कि वो हैं कि नहीं, मैंने खुद भी देखा और व्यवस्था पर्याप्त है। एकदम सेफ एंड सिक्योर ईवीएम है। आने वाले 4 तारीख को सुबह मशीन खुलेगा, जैसे पी करेगा तो उसके पहले बीजे बोलेगा, सब बीजेपी जय श्री राम होगा। 12 बजते बजते इस पूरे इलाके में आपको भगवा भगवा दिखाई देगा और जय श्री राम सुनाई देगा। पूरे बंगाल की जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बनाया है और वो परिवर्तन का जो बटन है वो 4 तारीख को सुबह 8 बजे से दबना शुरू होगा, मशीन खुलना शुरू होगा, टीएमसी का यहाँ से सफाया शुरू होगा और 12-1 बजते बजते पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस का विदाई तय, ममता बनर्जी का सत्ता समाप्त, पश्चिम बंगाल में राम राज्य आएगा। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा है अपने जो उनके समर्थक है उनसे कि ईवीएम जहां स्ट्रांग रूम है, स्ट्रांग रूम के पास में खड़ा रहने के लिए बारी बारी से, खाली नहीं छोड़ने के लिए, हो सकता है ईवीएम बदलने की एकदम এই নিয়ে একটি রিপোর্ট তুলে ধরেছেন আমার কলিগ, দেখাবো আপনাদের। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন দ্বিতীয় দফা শেষ হওয়ার পর প্রত্যেকটি বুথ থেকে ইভিএম মেশিন ডিসিআরসি সেন্টারে নিয়ে আসা হয় ও সেইখান থেকে আবার তাকে কড়া নজরদারির মধ্যে যে গণনা কেন্দ্র করা হয়েছে স্ট্রং রুম, সেইখানে পৌঁছে দেওয়া হয়। এরপর থেকেই বিভিন্ন যে গণনা কেন্দ্র রয়েছে স্ট্রং রুম, তার বাইরে মোতায়েন করা হয়েছে সেনাবাহিনী জওয়ানরা, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ রয়েছেন। এর পাশাপাশি যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যে বুথের যে লোক রয়েছেন গণনা কেন্দ্রে, তারাও রয়েছেন। আর গোটার ঘটনা কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে।
সিসিটিভি ক্যামেরা, আর সিসিটিভির ক্যামেরার মাধ্যমে মনিটরিং সেন্টার করা হয়েছে, যেখানে বসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যে লোক রয়েছেন তারা সেখান থেকে নজরদারি চালাচ্ছেন। তারা শিফট ওয়াইজ এই মনিটরিং সেন্টারে বসে রয়েছেন ও সেইখান থেকে নজরদারি চালাচ্ছেন, যাতে কোনো রকম গণনা কেন্দ্রে যে স্ট্রং রুম রয়েছে তাতে কোনো রকম সুবিধা না হয় বা কেউ বাইরের লোক যাতে না যেতে পারে তার উপরে কড়া নজরদারি রয়েছে। খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন যে স্ট্রং রুমের বাইরে নিজের সমর্থকদেরকে সেখানে শিফট ওয়াইজ সে মোতায়েন থাকার জন্য ও কড়া নজরদারি চালানোর জন্য। আমি শিবপুর IIEST যে গণনা কেন্দ্র রয়েছে স্ট্রং রুম, সেইখানে ও হাবড়ার মধ্যে যে যোগেশচন্দ্র স্কুল রয়েছে সেইখানে ভিজিট করলাম। সেইখানে ঘুরে দেখলাম যে কড়ার নিরাপত্তা রয়েছে। প্রথমে রাস্তার দিকে যে রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তারপরে সেনাবাহিনী জওয়ানরা রয়েছেন ও স্ট্রং রুম যাবার পথে যে কেউ যেতে চাইছেন, যে যার কাছে অথরিটি লেটার রয়েছে, আই কার্ড রয়েছে, তাদেরকেই সেইখানে সেনাবাহিনী জওয়ানরা দেখার পর প্রবেশ দিচ্ছেন। কে কোন সময় যাচ্ছে, কখন বেরোচ্ছে, গোটা ঘটনা সেখানে রেজিস্টারে মেনশন করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি যে স্ট্রং রুম রয়েছে যেখানে তালাবন্দি করে সিল করা রয়েছে, সেইখানেও যে রয়েছে যে সেনাবাহিনী জওয়ানরা তারা ঘুরে ঘুরে দেখছেন, যেটা সিসিটিভি ছবিতেও দেখা গেছে যে বারবার তারা সেখানে লক ঠিক মতন রয়েছে কিনা, সিল ঠিক মতন রয়েছে কিনা, সেই সব সমস্ত জিনিস খতিয়ে দেখছেন ও বারবার স্ট্রং রুমের যে বাইরে হোক বা ভেতরে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। যদিও এইবার যে মানুষ বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে ভোট দিয়েছেন ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যে প্রার্থী ছিলেন তাদের ভাগ্য ইভিএমের মধ্যে বন্ধ রয়েছে। 4 তারিখ গণনা, তারপরেই জানা যাবে যে কার ভাগ খুললো আর কার ভাগ ইভিএম নেই, বন্ধ রয়ে গেছে। কিন্তু স্ট্রং রুমে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। এই ঘটনার গোটা সিসিটিভির মধ্যে যে রয়েছে রেকর্ডিং করা হচ্ছে ও যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যে লোক রয়েছেন সমর্থক, তারাও ওই মিডিয়া সেন্টার যে রয়েছে মনিটরিং সেন্টার করা হয়েছে সেইখানে লাগানো সিসিটিভিতে নজর রাখছেন ও তাদেরও বক্তব্য যে তারা যে রয়েছে যে শিফট ওয়াইজ এইখানে বসে রয়েছেন, ও সে টিএমসি হোক বা বিজেপি হোক বা অন্যান্য দলের যে সমর্থক রয়েছেন তারা রয়েছেন, তারা কড়া নজরদারির উপরে নজর রেখেছেন। কিন্তু ইলেকশন কমিশনের যে নির্দেশ রয়েছে যে স্ট্রং রুম যাদের বৈধ কাগজ বা আই কার্ড করা হয়েছে তাদের ছাড়া কাউকে প্রবেশ দেওয়া হবে না, সেইটা দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন সেন্টারে যে সেনাবাহিনী জওয়ানরা রয়েছেন তারা গেটের বাইরেও রয়েছেন, ভেতরেও রয়েছেন ও পাশাপাশি স্ট্রং রুম যেখানে তালাবন্দি রয়েছে সিল করা সেইখানেও তারা নজরদারি চালাচ্ছে। পাশাপাশি তাদের উপরে সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়েও মনিটরিং করা হচ্ছে। বলা যেতে পারে যে কোনো রকম এইখানে কোনো ইভিএমের মধ্যে বা স্ট্রং রুমের মধ্যে কোনো রকম কোনো ঘটনা ঘটার চান্স একবারে নেই বলে বলা যেতে পারে। যদিও তার উপরে নজরদারি চালানো হচ্ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যে প্রার্থীরা রয়েছেন তারাও বিভিন্ন সময় যে কাউন্টিং সেন্টার রয়েছে স্ট্রং রুম সেইটা এসে ঘুরে পরিদর্শন করছেন, যে তার সমর্থক রয়েছে তাদের সঙ্গে কথা বলে জানতে চাইছেন যে কোনো রকম কোনো ঘটনা ঘটেছে বা কি কেউ স্ট্রং রুমে কেউ প্রবেশ করেছে কিনা বা তালা খোলা হয়েছে কিনা, সমস্ত তথ্য জানার চেষ্টাও করছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বলা যেতে পারে একবারে আঁটোসাঁটো ব্যবস্থা রয়েছে। যে স্ট্রং রুম রয়েছে সেই স্ট্রং রুমের ভেতরে ও বাইরে, স্ট্রং রুম যেখানে তালাবন্দি সেইখানে বারবার সেনা জওয়ানরা সেইখানে নজরদারি চালাচ্ছেন ও গেটের সামনেও মোতায়েন রয়েছেন। এইবার দেখার যে 4 মে যখন গণনা শুরু হবে তখন কোন প্রার্থীর ভাগ খুলছে ইভিএম থেকে। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে।